بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ تھی کہ جن سے انسان تو کیا جانور تک محبت فرماتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر سواری کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کا نام یافور تھا۔ اس کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مال غنیمت کا بہت سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس میں یہ گدھا بھی تھا۔ جب سارا مال صحابہ کرام میں تقسیم ہو رہا تھا تو یہ گدھا آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس نسل سے ہوں کہ جس پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ اب میں اپنی نسل میں سب سے آخری بچہ ہوں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یافور گدھے کو اپنی سواری کے لیے خاص کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی نہ ہوتے اور آپ کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا تو آپ یافور کو حکم دیتے کہ اے یافور، جاؤ اور ابو بکر کو بلا لاؤ یا عمر کو بلا لاؤ یا فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ تو یافور پھر دوڑتا ہوا ان صحابی کے دروازے پر جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا۔ وہ صحابی باہر نکلتے، سامنے یافور کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا آیا ہے، اور پھر وہ صحابی جلدی سے بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے۔ یہ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا حضور کے کمرے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینہ کی گلیوں میں تیز تیز چلاتا ہوا دوڑنے لگا۔ پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شہبہ تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دنوں میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس اونٹنی کی موت ہو گئی۔ ایک اور واقعہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافر لوگ تھوڑی دور پر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک دیہاتی آدمی گزرا۔ اس نے کافروں سے پوچھا کہ یہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کافروں نے بتایا کہ یہ محمد ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میری مان لو تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس دیہاتی کے ہاتھ میں مری ہوئی گوہ تھی۔ یہ چھپکلی کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، یہ دیواروں پر چپک جاتی ہے۔ اس دیہاتی نے حضور کے سامنے وہ گوہ پھینکتے ہوئے کہا کہ اے محمد، اگر یہ گوہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس دیہاتی نے مذاق اڑانے کے لیے حضور سے یہ باتیں کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس گوہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا یا ذو قم واشہد، کہ اے گوہ اٹھ جا اور گواہی دے۔ یہ سن کر وہ مری ہوئی گوہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے سامنے سیدھا ہو کر کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی
उसी वक्त मुसलमान हो गया। एक और वाक़या हदीस की किताबों में मिलता है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाकर बाहर निकले तो सामने भेड़ियों का एक झुंड खड़ा हुआ था। भेड़ियों को देखकर सहाबा किराम डर गए। उन भेड़ियों ने हुजूर से अपनी आवाज में कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम सब भेड़ियां हैं और हमारा खाना गोश्त होता है, हम बकरियों को शिकार करके खाते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल, अब हमें आपकी मोहब्बत में आपके सहाबा किराम के बकरियों को शिकार करने का मन नहीं करता, लेकिन गोश्त खाए बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते, इसलिए आप हम भेड़ियों के लिए रोजाना की कोई एक बकरी मुकर्रर फरमा दें ताकि हम दूसरी बकरियों को शिकार न बनाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सहाबा किराम को बताया तो सहाबा किराम ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम अपनी पाली हुई बकरियों को इन खूनी भेड़ियों के हवाले कैसे कर सकते हैं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन भेड़ियों से फरमाया कि ऐ भेड़ियों, तुम बकरियों को शिकार नहीं करना चाहते और ये सहाबा किराम अपनी बकरियां देना नहीं चाहते, इसलिए अब ये मसला तुम्हारे ही हवाले है कि जो बकरी तुम्हारे हाथ लगे तुम उसे अपना खाना बना देना। मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। यह सुनकर वो सारे भेड़िया रोते हुए वापस चले गए। अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के बाग में टहलने के लिए गए तो वहां एक ऊंट बंधा हुआ था। उस ऊंट ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग में देखा तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और रोने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उस ऊंट के आंसू न रुके। फिर आपने पूछा कि इस ऊंट का मालिक कौन है? तो एक अंसारी सहाबी हाजिर हुए और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरा ऊंट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस बेजुबान जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते हो? तुम्हें अल्लाह ने इस ऊंट का मालिक बनाया है। ये ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे दिन भर भूखा रखते हो और खाने को भी बहुत कम चारा देते हो, लेकिन इससे काम बहुत ज्यादा देते हो। उन सहाबी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप सही फरमा रहे हैं, मुझसे ये गलती जरूर होती है, लेकिन आज से मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। इसी तरह हदीस की मशहूर किताब मुस्नद अहमद की तीसरी जिल्द के पेज नंबर 158 पर एक हदीस लिखी हुई है कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी सहाबी हुजूर के पास आए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरे सारे ऊंट पागल हो गए हैं और मैंने उन्हें काबू में करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहा। कुछ और लोगों ने आकर मेरा साथ दिया, लेकिन उन ऊंटों ने सभी को जख्मी कर दिया है। जो भी उन ऊंटों के पास जाता है तो वो उसे मारने दौड़ते हैं। मैं अपनी सारी खेती और बागों की सिंचाई उन्हीं ऊंटों के जरिए करता हूँ, लेकिन अब वो सारे ऊंट पागल हो गए हैं, तो मेरे बाग और खेत सब सूखते जा रहे हैं। इसलिए मैंने उन सारे ऊंटों को अपने एक बाड़े में बंद कर दिया है और वो अंदर बाड़े में बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से कहा कि चलो इनके घर चलते हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी के बाड़े के पास पहुंचे जिसके अंदर ऊंट बंद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि मुझे ऊंटों की रस्सियां दो, मैं उन ऊंटों को बांध कर आता हूं। वो सहाबी कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसा ना करें, हमें डर है कि वो ऊंट आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम परेशान ना हो, तुम लोग बाहर ही रहना और मुझे रस्सियां दो, मैं उन्हें बांध कर आता हूं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रस्सियों को लेकर बाड़े में दाखिल हुए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ऊंटों ने जैसे ही अंदर किसी आदमी को आता देखा तो वो दूर से ही तेजी से उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन जब पास आकर उन ऊंटों की नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और देखा कि ये तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो सारे ऊंटों ने हुजूर के कदमों पर अपना सर रख दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक ऊंट को रस्सी से बांधकर खूंटों में बांध दिया और फिर दरवाजा खोला
تو وہ صحابی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوستو، آج کے جتنے بھی قصے میں نے جن کتابوں سے لکھے ہیں ان سب کے حوالے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔